Dinda ya. Betul. Sekali lagi CRCM ini siapa yang mengadakan Kak Dinda? Diadakan oleh Itu CRCM itu diadakan oleh di bawah naungi oleh YIS Al Azhar, di mana tema yang diangkat pada tahun ini adalah Lentera Ramadan. Apa yo? Apa yo? Dibuka dulu. Lentera Ramadan, lampu kecil pemberi cahaya. mencerahkan Ramadanmu. Masih ingat ya ini ya jargonnya ya. Lentera Ramadan mencerahkan Ramadanmu. Oke. Oke, sebagai pembuka sesi 3, marilah kita mulai dengan mendengarkan penampilan teman-teman hadroh dari Darul Zahro. Udah jauh-jauh nih dari Kosambi tadi, Cengkareng, jauh-jauh ke hampir pusat Jakarta. Kepada teman-teman dipersilakan. الفاتحة نستفتح الجلسة واللقاءات والمناسبات مثل ما نواها أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وحضراتنا في حضراتهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جاملة شاملة لخير الدنيا والآخرة يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبنارنا اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على القيام والصيام وجنبنا من الآثام برحمتك يا كريم يا علام على هذه النية وعلى كل نية صالحة جاملة شاملة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة أرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اقفل المعادي واصرف وردايا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام هما لدينك أصبه لولاء العنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة حيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعدها وإلهنا شوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا فاتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع واره في الأذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى وخدر لقلبي يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نبي أمي كدام كجلانا ظلام يا نبي أمي كدام كجلانا ظلام وحبانا بالهدى ثبتا ومسكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام يا نبي أمي كتاب وجلالنا الظلام
يا نبيا مقدام أجاءك الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام في الجليل أنت طهرت الهرام تفتح في الجليل أنت طهرت الهرام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا نبي من ضدك جلالنا ظلام يا نبي من ضدك وجلالنا الظلام وهدانا بالهدى واستقام فحكام وهبانا بالهدى واستقام فحكام جئتك لنا ورفعت للإمام جئتك لنا ورفعت للإمام يا فزهرا يا خير غرب وعجاب يا فزهرا يا خير غرب وعجاب فجلى عنا الظلام يا نبيا من ضدام وجلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فهدام وحبانا بالهدى واستقام فهدام بطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد عرش وعدد عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمولى نور النار
رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين ماما قد جاها من هولنا فصاع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب شكر علينا فدعا لله وفيك رحمن ونسأل وإله العرش يسمع يا عزيم المن يا رب شملنا في المصطفى جمال صلى الله محمد مرحبا عليه وسلم مرحبا صلى الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فاضل إلينا وعسينا في كل ما تمام وكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم
الحسنى يا الله فحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد طهرا عليه وصحابة ما شناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Selanjutnya mari saja kita langsung ke sajian utama acara karya hari ini, yaitu kajian menjelang berbuka, kajian ngabuburit yang akan dibawakan oleh Tuan Guru kita yang mulia Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri. Bertindak sebagai moderator ada Kak Iwayan kita. Kepada Kak Wayan dipersilakan. Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillahirabbil alamin, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di sore hari yang mulia ini, di 10 hari sisa-sisa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan teman-teman yang berangkat dari rumah niatnya hadir ke tempat ini, tidak keluar dari tempat ini, kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, yang sungguh Al-Fakir ingin ucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada para pengurus YIS Al-Azhar, kepada Ketua Umum YIS Al-Azhar Kak Muhammad Iksan Kamil, begitu juga dengan Kak Aris, Kak Eko, dan seluruh jajarannya yang mohon maaf lahir batin Al-Fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim Al-Fakir kepada antum semua. Wabil khusus ribuan terima kasih kepada seluruh panitia CRCM, Cahaya Ramadan Cahaya Masjid, yang Masya Allah dari sebelum datangnya bulan suci Ramadan sampai detik ini, dari pagi sampai sekarang, dari semalam yang tidurnya mungkin hanya 1 jam 2 jam, mempersiapkan sehingga teman-teman bisa duduk di tempat yang sejuk, tidak merasakan panas, mendapatkan fasilitas terbaik, duduknya dengan karpet terbaik insya Allah. Dan tolong didoain teman-teman, mudah-mudahan Tuan Guru mohon didoakan juga seluruh panitia dari pengurus YIS Al-Azhar, termasuk panitia Cahaya Ramadan Cahaya Masjid, begitu juga Masya Allah, ini jamaah hadroh dari Darul Zahra, kita semua mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, Al-Fakir nggak akan berpanjang kalam, dan yang saat ini Al-Fakir ingin sampaikan, dan Masya Allah, mohon maaf lahir batin, ribuan terima kasih tak terhingga Al-Fakir sampaikan kepada alumni IKYIS yang Masya Allah hadir duduk bersama kita, yang mungkin nanti ada beberapa orang lagi yang akan bersama kita. Mohon maaf lahir batin, Bunda jadi duduknya di bawah, minta izin saya di atas. Dan teman-teman dari sekarang pasang niatnya, pandangi beliau, siapin alat tulisnya, mau di buku boleh, mau di handphone boleh, memopad boleh, apapun. Dengarkan semua hal yang beliau sampaikan, dan kita akan membahas tentang Ramadannya para pemuda. Gimana sih nih anak muda zaman sekarang mempersiapkan Ramadannya? Mungkin sebagian dari kita kayaknya sungkan datang ke masjid, sungkan datang ke surau, sungkan untuk datang ke langgar-langgar,
Karena kita ini kayaknya jauh dari Allah, pengen masuk ke musola, pengen masuk ke masjid, kayaknya sungkan banget gitu. Tapi justru dengan teman-teman duduk di sini, mudah-mudahan keluarnya teman-teman dari tempat ini nih, ini jadi lentera. Sebagaimana yang teman-teman baca nih, lentera Ramadan, biar kata teman-teman hanya secercik cahaya, tapi kalau itu di dalam kegelapan itu sangat berharga banget. Karena nalarnya itu adalah kalau orang dalam kegelapan, ketika dia menemukan cahaya, pasti dia akan mendekati cahaya itu. Dan demi Allah teman-teman, bahwa teman-teman yang datang duduk di tempatnya yang rumahnya jauh, ada yang dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang, datang ke tempat ini, melainkan teman-teman semua dipilih oleh Allah dan dipilih oleh baginda Rasulullah SAW bisa duduk di sini. Dan teman-teman tahu nggak, ini di hadapan kita, guru kita yang sebelumnya pernah hadir di Masjid Agung Al-Azhar, namanya Habib Nabil bin Syauqi Al-Gadri. Beliau sejarah singkatnya pernah mondok di Darul Lughah wa Da'wah, di Habib Hasan Baharun. Dan beliau melanjutkan studinya juga di Darul Mustafa Tarim Hadramut Yaman, dan beberapa bulan yang lalu Al-Fakir juga pernah belajar di Darul Mustafa Tarim Hadramut Yaman. Dan ini suatu hal yang sangat mulia. Teman-teman mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya, karena di dalam tubuh beliau mengalir darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman nggak pernah mandang wajah Nabi Muhammad, nggak pernah nih, kita nggak pernah ngerasain suaranya, mandang wajahnya, nggak tahu warna kulitnya, wangi harum badannya, nggak pernah kan? Nah sekarang pandangi beliau. Dan tahu nggak ada kenikmatan yang lebih agung. Teman-teman punya uang triliunan, Ferrari, Lamborghini, diganti dengan mandang beliau, cium tangan beliau, mendapatkan senyum beliau. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mampu memandangku, maka pandanglah ahlul baitku, anak keturunanku. Dan barang siapa yang mencintai ahlul baitku itu sama dengan mencintaiku. Dan barang siapa yang membenci ahlul baitku itu sama dengan membenciku, kata Rasulullah. Makanya mudah-mudahan teman-teman yang cinta sama Nabi, cinta sama sunnah baginda Nabi SAW, kita dengerin semua nasihat dari beliau. Siapin hatinya, pandangannya, telinganya, udah gak ada yang sibuk dah sama handphone, kecuali nyatet-nyatet, ambil hikmah terbaik. Karena ini jarang banget. Teman-teman selama 11 bulan udah sibuk kan tuh sama dunia, dikasih 1 bulan diskon, dipakai bener. Sayang kalau nggak dipakai, beneran deh. Kalau teman-teman duduk di sini punya hajatnya pengen nikah, dari sekarang pasang niat. Pengen lunas utangnya, dari sekarang pasang niat. Yang dijolimin sama orang, biar hatinya keluar dari tempat ini bersih, pasang niat dari sekarang. Yang sedang hamil, pengen dilancarin kehamilan istrinya, pasang niat dari sekarang. Karena nggak ada sesuatu hal niat yang teman-teman pasang di tempat ini keluar dari tempat ini, teman-teman akan bawa itu semua. Ingat, perkumpulan terbaik adalah perkumpulan yang kalau teman-teman keluar dari tempat itu, teman-teman gak bawa kebencian. Teman-teman gak benci hatinya sama orang. Disakitin orang, maafin. Dizolimin orang, maafin. Mau diapain orang, maafin. Gak bawa kedengkian. Nah, tugasnya kita duduk di sini, tahu nggak? Innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Kalau agama udah dibawa dari zaman Nabi Adam. Tapi duduknya kita di sini dengan zuriyah Nabi, kita pengen akhlak kita lempeng, lurus, bagus, kita mandang orang mulia, nggak pernah mandang orang jelek. Dan yang itu yang kita harapkan. Dan kepada guru kami yang mulia, Fadilatul Sayyid Adainullah Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri, fa'alihi tafadul mazkurah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aminkan semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta, teriring doa segenap rekan-rekan Is Al-Azhar. Tak sebut nama semua tanpa terkecuali yang telah ikut andil, mensukseskan, mendukung, mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, semuanya untuk
mensyiarkan, mensukseskan acara, kajian, program Ramadan. Semoga semua sehat walafiat. Amin. 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 Barakah dunia wal akhirah. Bahagia dunia hingga akhirah. Amin ya rabbal. Puasa, capek, lapar boleh, tapi semangat tidak boleh luntur, semangat tidak boleh kendur, tak boleh tidur. Halo? Halo? Ini masih di alam luar atau sudah di dalam? Halo? Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Katanya kalau belum makan pikiran belum fokus, katanya begitu. Katanya. Tapi saya ajak semua yang hadir saat ini, rekan-rekan, ikhwan, akhwat, yuk puasa itu jangan menjadi alasan kita untuk malas-malasan, untuk tidak fokus dalam pekerjaan. Namun jadikan puasa menjadi pacuan, menjadi pecutan agar kita semangat untuk ibadah. Ibadah apa? Ibadah ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Kita sudah ketahui bersama ya. Ibadah itu ada yang sifatnya formal, ada non formal. Bahasanya seperti itu, mudahnya. Yang formal itu sholat, puasa, haji, ada rukun syaratnya, dan secara zahirnya kita berada di tempat ibadah. Itu ibadah secara formal. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang secara zahirnya dia tidak ada di atas sejadahnya, dia tidak ada di masjidnya, dia tidak memegang Al-Qur'annya, tidak memegang tasbihnya. Namun Allah catat pahala ibadah. Kenapa? Karena ia telah menanamkan di hatinya niat-niat solehah. Sehingga keberadaannya di kantor, keberadaannya dimanapun, di kendaraan, keberadaannya di pasar, ya di pasar. Beb, saya kerja di mall, walaupun di mall, dia ada di mall. Namun Allah catat dia argo atau apa yang di taksi? Betul ya? Durasinya pahala semua. Kenapa bisa pahala? Dia ada di mallnya, dia ada di pasarnya, dia ada di kantornya. Kenapa kok dapat pahala sementara ada mungkin barangkali dia ada di atas sejadahnya, dia ada di masjidnya. Namun apa? Bukan pahala yang dia dapat, dosa. Habib, saya tak paham, kok dia bisa berdosa di dalam masjid? Kok dia bisa berdosa di depan Ka'bah? Dia bisa berdosa. Kenapa? Karena hati pandangan Tuhan. Ya, karena hatinya. Berada di masjid dia merasa yang di luar mah teman-teman saya masih jauh dapat surganya. Saya sudah mengerti agama, saya lebih memahami syariat tentang haram dan halalnya. Mereka itu belum tahu mas, jauhlah dari surga. Dia merasa hebat, merasa suci. Oh, mereka yang di luar sana belum pakai hijabnya. Saya dong sudah pakai hijabnya. Mohon maaf, ikhwan, akhwat, rekan-rekan semuanya, bisa jadi bentuknya ibadah kita. Namun argonya dosa. Jangan seperti itu. Na'udzubillahi min. Sampai sini sudah paham dan fokus? Hello? Nah, begitu dong. Hai guys. Di sini siaran langsung live. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa YouTube-nya? Is Al-Azhar. Semoga menjadi channel syiar agama pemuda-pemudi cinta Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tema sore hari ini
menjelang buka, sebetulnya saya sampaikan kepada akhi kita, saya ingin berbuka puasa bersama rekan-rekan. Namun keadaan tak memungkinkan saya berbuka puasa. Sebetulnya saya ingin berbuka puasa di IIS bersama rekan-rekan karena saya dapat bocoran dari panitia buka puasanya pakai kebuli. Itu yang mendorong, yang menggoda saya untuk buka puasa di IIS. Betul ya? Betul ya? Betul. Ya walaupun saya tak buka di sini, kebetulan expander di belakang masih luas bagasinya. Ya gak bro? Anteng-anteng aja, bentabok kedapetan semua. Amin ya robbal. Ayo saya mau sampein, singkat aja. Temanya pemuda dan pemudi. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar. Bung Karno ya, hadirkan di hadapanku 10 pemuda. Maka niscaya ku akan gentarkan dunia. 10 pemuda mampu untuk menggentarkan dunia. 10 pemuda. Maksudnya pemuda seperti apa? Pemuda seperti apa kriterianya dan masuk dalam kategori seperti apa pemuda-pemuda yang menjadi kebanggaan bangsa agama. Ya tiada lain pemuda yang mempunyai kualitas kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Semua sudah mengetahui bersama kecerdasan intelektual itu, saya yakin rekan-rekan ikhwan akhwat yang hadir saat ini akademisinya luar biasa, ada sudah menjadi doktor. Betul ya? Halo? Ada doktor atau dokter? Ya semua ada di sini. Amin dong. Kenapa pada diam-diam aja? Ya, dan saya pribadi masih terus belajar, masih menunggu ya, masih bahasnya waiting list ya, S2 dan sarjana MA saya, dan semua saya yakin masih terus belajar. Itu yang harus kita pahami. Jadi terus belajar walaupun tidak harus sampai tercapai titel akademisnya, tidak harus, belajar saja, belajar. Harus cerdaskan intelektualnya. Allah telah titipkan kita nih di antara makhluk dan ciptaannya ya, bahwa manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan ya. Bentuk postur Allah ciptakan untuk manusia, dan manusia mempunyai keistimewaan dan kelebihan. Allah berikan akal pikiran, dan itu harus diberikan asupannya. Jangan kita membolimi dan kita tidak memberikan haknya. Nih udah dikasih otak, akal, berikan dia asupannya. Kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala maidah itu perut ya, lambungnya ya, pencernaan, berikan asupannya. Dan semua wa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah segala sesuatu porsinya. Akal kau berikan porsinya. Mohon maaf. Ini kebetulan yang hadir anak-anak muda semua nih. Kebutuhan khususnya buat jomblo. Dengerin jomblo. Lo jangan pada diam-diam aja loh. Jomblo khususnya, kasih tuh kebutuhan biologisnya. Kasih. Hak. Karena manusia itu ada hawa nafsunya, betul nggak? Jawab dong jomblo. Ya kan? Ada hawa nafsunya. Kasih dong. Beb, saya tak mau menikah. Saya ibadah, saya bekerja. Padahal dia sudah waktunya untuk menikah. Bahkan wajib. Beb, kok nikah wajib? Nikah itu kan sunnah. Habib, merubah-merubah hukum agama saja? Iya, sunnah. Hukum nikah itu melihat kebutuhan dan karakter orang tersebut. Jika mohon maaf, ulama fikih mengatakan bisa jadi hukum nikah itu wajib untuknya. Kok bisa wajib? Ya. Pertama hawa nafsu yang tidak bisa dibendung.
Hawa nafsu yang tidak bisa. Kalau dia ngelihat perempuan error dia. Error deh. Error. Error. Hah? Terus apa? Dia sudah mampu. Uhbah. Dalam agama, fikih itu uhbah. Uhbah itu kemampuan. Ya, finansialnya. Ya, nafkah zahir dan batin. Nafkah batinnya dia bisa untuk melakukan biologis, hubungan biologis. Bisa. Nafkah zahirnya dia bisa mencari finansial untuk istri dan keluarga. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak menikah. Dan orang semacam itu wajib untuk menikah. Dan dia tidak, udah saya mau menikmati masa muda aja untuk ini dan itu. Maka dia menjalani masa mudanya penuh dengan dosa. Ini jomblo pikir. Jangan, nih saya mohon maaf ya, mungkin bahasa saya bahasa orang Betawi, maklum Habibnya orang Betawi. Di sini ada orang Betawi nggak nih? Ada orang Betawi? Ada? Udah kelihatan dari mukanya. Tapi pakai masker semua sama semuanya. Ya, mudah-mudahan orang Betawi pada sehat ya. Wong Jawa mugi-mugi panjenengan barokah dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Jadi semua kasih dong porsinya masing-masing. Ya, waktu juga kasih. Waktu untuk Allah. Waktu untuk keluarga. Bib, saya harus bekerja, saya harus dakwah. Sebentar, kau tidak ada waktu untuk keluarga, untuk bermain-main dengan istrimu, untuk bercanda dengan anakmu, tidak ada waktu. Hebat sekali, kau lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah saja masih ada waktu untuk keluarganya. Masih ada waktu untuk cucunya main kuda-kudaan. Itu Rasulullah. Masih bermain dengan istrinya Siti Aisyah. Mainnya apa? Main lari-larian. Ada lagi yang belum disebutkan dalam sejarah. Yang jarang sekali apa? Rasulullah main petak umpet. Tahu petak umpet enggak? Hah? Petak umpet? Ini jomblo so tahu nih jomblo nih. Tahu-tahu aja. Lo main sama siapa ya? Jadi begitulah. Jadi kita jangan, saya harus saya ada di masjid. Mohon maaf, ada anak muda, cerita nih anak muda. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Ada seorang anak muda, dia ya mungkin semangat, dia ada di masjidnya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab masa khilafahnya, beliau biasa. Ya, beliau mengkontrol rakyatnya, ya bagaimana keadaan kondisi. Dilihat di waktu duha. Di waktu duha ada seorang pemuda di dalam masjidnya, di atas sejadahnya. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Hai pemuda, gerangan apa yang membuat kau berada di masjid saat ini?" Ini anak muda, dia tampil menjawab pertanyaan Sayyidina Umar. "Wahai Amirul Mukminin, saya berada di tempat ini mengharapkan karunia Allah, mengharapkan ridho Allah, dan Allah akan mencukupi segala kebutuhanku wahai Amirul Mukminin." Terus apa akhirnya? Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Disangka pemuda tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab akan bangga dengan dia. Dia berada di masjid, meminta kepada Allah. Ternyata apa? Kebalikannya. Sayyidina Umar bin Khattab marah berkata, "Hei anak muda, bangun kau dari tempatmu dan cari rezeki Allah. Sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia saat ini, mereka berada di pasar-pasarnya, di toko-tokonya." Wah Masya Allah, bisa begitu nih. Jadi gimana nih? Maksudnya apa? Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kau berada di masjid, monggo silakan. Nih apalagi i'tikaf, ini 10 terakhir Ramadan. Itu Rasulullah SAW ya'taqif fil ashril awakhir. Itu Rasulullah kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan, kerjaannya Nabi apa? Niat i'tikaf sampai hari Id. Sampai malam takbiran. Itu Nabi itu. Kalau udah 10 terakhir, dia niat i'tikaf. Dan apa? Rasulullah bangunkan keluarganya. Di malam hari dibangunin. Terusnya apa? Itu Rasulullah kencangkan mi'zar. Mi'zar itu maksudnya ini kinayah saja. Mengkencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Semangat, lebih semangat, ditambah semangatnya untuk ibadah. Kenapa? Karena di 10 terakhir Ramadan
Ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Bukan malam 1000 bulan ya. Ini bahasanya malam lebih. Kalau malam 1000 bulan ya berarti sama dong. Ya, ini malam lebih baik dari 1000 bulan. La ilaha illallah. Itu ada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak semua rekan-rekan, kualitas pemuda itu ya intelektualnya cakep, intelektualnya hebat. Beb, emang di zaman sahabat Nabi ada anak muda? Banyak. Antum bisa baca sejarah deh. Ya, Al-Mubasysyarun bil Jannah. Ada 10 sahabat Nabi yang dikasih kabar oleh Rasulullah semuanya masuk surga. 10 sahabat nih dapat berita gembira, 10 sahabat. Semua sahabat Rasulullah SAW mereka adalah penghuni surga. Ada yang Rasulullah sebutkan itu Mubasysyar bil Jannah, 10 orang tersebut. Rekan-rekan baca sejarah, dari 10 itu ya 7 sahabat itu pemuda. La ilaha illallah. Anak-anak muda. Contohnya siapa? Ada Sayyidina Sa'ad bin Abil Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abil Waqqas? Pernah ke apa namanya? Kenzu, Cina. Hello? Guangzhou, ya. Di sana ada sahabat Rasulullah bernama siapa? Sa'ad bin Abdul Waqqas. Itu sahabat Rasulullah, seorang pemuda. Itu beliau menjadi delegasi. Hello? Masih nyambung? Perutnya sudah kasih sinyal? Belum masih kasih sinyal ya? Nah, ini sebelum saya lanjutkan cerita Sa'ad bin Abdul Waqqas. Kenapa sih ini Allah? Tadi yang saya sebutkan sempurna, perfect. Allah ciptakan manusia. Maksudnya apa? Coba lihat deh. Kalau kita lapar aja nih, udah ada sinyal. Apa sinyalnya? Sinyalnya apa? Nah, tuh bahasa siapa itu? Keroncongan. Itu ada di kamus Betawi. Keroncongan. Oh, waktunya saya makan ya. Hah, ngantuk. Oh, waktunya saya tidur ya. Ada apa namanya? Ada sinyal, ada alarm untuk ini dan mohon maaf, ketika ingin buang air kecil ya ke kamar mandi, itu ada sinyalnya. Betul nggak? Udah kebelet nih mau keluar. Udah ada sinyalnya. Itu ini diatur nih semua nih, udah ada alarm. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kurang apa kita? Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala-galanya untuk kebutuhan hidup di dunia kita. Alhamdulillah. Sampai sini lanjut. Habib ceramahnya kayak orang dikejar-kejar deh. Iya, nggak apa-apa dah. Biar dikit kita bisa silaturahmi ya. Biar bisa ketemu bareng-bareng. Tadi mohon maaf nih. Tadi akhi kita, hello guys. Saya mohon maaf tadi akhi kita sampaikan tentang tentang Ahlul Bait, tentang anak cucu keturunan Rasulullah. Saya jauh dari apa yang dikira oleh Gita dan rekan-rekan. Yang pantas disebutkan itu siapa? Itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far bin wali-wali Songo. Ya, mereka orang-orang hebat. Al-Imam Al-Muhajir, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Husain, Luar Batang, Habib Cikini. Ya, ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas kemarin, ada sholat tarawih di Empang Bogor. Banyak semua. Al-Habib Abu Bakar, itu mereka lebih pantas. Kalau memandang wajahnya itu mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti perjalanan estafet jejak perjuangan datuk-datuk dan leluhur-leluhur kita yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Lanjut begini, Sa'ad bin Abil Waqqas. Itu dia menjadi delegasi Sayyidina Utsman bin Affan ketika kekhilafan Sayyidina Utsman bin Affan, diutus ke sana, ya.
diutus ke sana dan Sayyidina Sa'ad bin Abdul Waqqas ketika itu usianya sekitar 30-an. Masih muda. Dan perlu diketahui, siapa penterjemah dan penulis wahyu? Ayo, sahabat Rasulullah yang menjadi penerjemah dan penulis wahyu. Zaid bin Thabit. Coba lihat Zaid bin Thabit, ya, memeluk Islam umur 11 tahun ketika terjadi peperangan Badar. Dan umur 11 tahun izin minta kepada Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut perang bersamamu di peperangan Badar. Rasulullah bilang, kau masih muda. Dan ketika terjadi peperangan Uhud, tampil, ya Rasulullah, izinkan aku saat ini untuk ikut berperang bersamamu. Maksudnya apa? Ini mau disampaikan. Sayyidina Zaid bin Thabit, seorang anak muda yang kecerdasannya, tadi kita bahas masalah kecerdasan. Kecerdasan Sayyidina Zaid bin Thabit apa, Bib? Beliau itu saking hebat cerdasnya, itu belajar bahasa Ibrani. Itu bahasa aksara Ibrani, itu bahasa Yahudi kan kayak tulisan Cina. Itu susah ya. Begitu dah. Saya juga nggak paham deh tuh. Jadi saking sulitnya tuh bahasa Ibrani ya, dalam redaksi sejarah yang lainnya itu adalah bahasa Suryani. Itu yang sering dibaca oleh orang Nasrani. Ala kulli hal, itu beliau sampaikan, aku belajar bahasa Yahudi aksara Ibrani hanya 17 malam saja. 17 malam. Kita belajar bahasa Inggris dari kelas berapa, bro? Oi. Hah? Dari oke, itu hitungan ya. SD 6 tahun. Terus 3 tahun. Terus 3 tahun. Terus kuliah yang saya sampai S1 aja deh, ya. Berapa tahun? Bahasa Inggrisnya gimana? Hah? Ya, little ya. Ya, palingan juga bisa apa nih? I love you. Masya Allah. Bib, itu kan yang lain saya bisa. Alhamdulillah yang bisa. Masya Allah. Hebat. Bib, kok Rasulullah ngajarin sahabatnya Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa musuh? Bahasanya kan gitu. Ya kan ya? Bahasa Yahudi. Kok musuh? Ya? Begini, sebentar. Rasulullah sampaikan, belajarlah kau sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Kau belajar dari siapapun. Kau belajar. Ya, namun ketika kau belajar apapun ilmunya, kau jadikan ilmu tersebut untuk merubah karakter perangaimu menjadi hamba Allah, manusia yang baik, manusia yang saleh, dan ilmu yang kau pelajari memberikan manfaat untuk banyak manusia. Zaid bin Thabit, coba lihat tuh. Dia belajar ilmu Ibrani. Aksara Ibrani itu susah bahasanya. Dia belajar 17 malam. Berarti coba lihat kecerdasannya itu anak muda tuh. Zaid bin Thabit luar biasa tuh. Dia menjadi penerjemah Rasulullah dan juga penulis wahyu, ya. Dan ketika dikumpulkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, diperintahkan, Zaid, kau kumpulkan sahabat-sahabat untuk dibekukan menjadi mushaf. Zaid bin Thabit dihafal Quran. Dan dikumpulkan panitia, ya, tim untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Dan Zaid bin Thabit menjadi apa? Menjadi pentashih. Apa pentashih itu bahasa Indonesianya? Pengkoreksi, ya. Ini betul dan ini salah dan ini kurang. Itu Zaid bin Thabit, anak muda, cerdas intelektualnya. Masya Allah, sallu ala Muhammad. Jadi ikhwan akhwat, yuk pelajari semua apa. Bib, saya nggak tertarik, bukan nggak tertarik, kurang tertarik, Bib. Saya lebih condong kepada ilmu umum yang lainnya. Saya belajar ilmu kedokteran, saya belajar. Monggo, mohon maaf ya, kalau di satu negeri, satu wilayah, satu kampung nih, tidak ada orang yang mempelajari ilmu kedokteran, maka berdosa semuanya. Coba lihat, ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang belajar ilmu kedokteran, maka yang lain gugur dosanya. Sama kayak sholat berjamaah, sama kayak mandiin jenazah. Ya, kalau ada satu orang ngurusin jenazah, ya, maka yang lainnya tidak
diwakilin sama sahabatnya. Begitu juga ilmu, ada ilmu fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau ada salah satu di antara kita umat Islam mempelajari ilmu kedokteran, maka yang lain gugur, tidak berdosa. Sampai sini paham nih? Ya, ayo belajar semuanya. Pelajari apapun ilmunya, tujuannya karena Allah untuk memberikan manfaat kepada banyak orang lainnya. Insya. Terus ada kecerdasan spiritual. Nih, kecerdasan spiritual maksudnya hatinya. Waktu pertemuan yang lalu sudah Habib sampaikan ya. Bahasa almarhum Kiai Zainul MZ. Begini. Lebih baik jadi orang benar ketimbang jadi orang pinter. Lebih baik jadi orang benar ketimbang jadi orang pinter. Orang jadi pinter mah bagus, tapi jadi orang benar. Berapa banyak orang pada pinter, pada keblinger. Tahu hukumnya halal, haram, namun terobos. Tahu hukumnya salah ini dan itu. Putih hitamnya dia tahu, namun terobos sesuka hatinya. La ilah. Ayo saya ingin mengajak semua ikhwan akhwat, yuk jadikan ilmu kita ya sesuai dengan keridhaan Allah ya. Mohon maaf, nggak usah pakai dalil Al-Quran dan hadis. Mohon maaf ya. Begini aja, Nabi bilang begini ya. Maksudnya yang saya sampaikan tidak usah menggunakan Al-Quran dan hadis terlalu dalam ya. Ini itu adalah Nabi bilang apa? Afti qalbak. Kau musyawarah, tanya fatwa sama hatimu. Ini punya ilmu nih. Haram atau halal ya? Hah? Tanya, ini di hati kita nih, di hati kita bisa jawab sebetulnya nih, ya. Tanpa kita kalau berdasarkan kepada ilmiahnya, ilmunya, nih hati ini udah bisa jawab. Kagak boleh. Tapi apa? Karena ada hawa nafsu ikut campur bermain dalam otak dan akal dan ilmunya yang tadinya nggak boleh jadi boleh. La ilaha illallah. Tadinya dia bisa nolongin dia sahabatnya. Namun ini hati tidak bisa ikut spiritual dan kesalehan hati dan jiwanya tidak menyambungkan kepada akal dan pikirannya agar sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis. Shallu ala Muhammad. Ikhwan akhwat ya, coba belajar deh, coba baca surat Al-Kahfi. Di sini tadi saya udah surat Al-Kahfi ayat keberapa? Ayat ke-13. Itu dengan jelas Allah sebutkan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Coba lihat Ashabul Kahfi. Itu apa? Innahum, siapa sih Bib Ashabul Kahfi Bib? Biografinya, sejarahnya seperti apa? Siapa sih itu Ashabul Kahfi tuh? Hebat bener dia tuh. Menjaga keimanannya, dia menjaga kekuatan spiritualnya. Kok bisa? Siapa? Allah tegaskan, innahum, sesungguhnya mereka fityatun, mereka adalah sekelompok anak muda. Fityatun amanu, yang mereka beriman kepada Allah, wazidnahum huda, dan Allah tambahkan petunjuk untuk mereka. Jadi yuk semuanya ikhwan akhwat, di kesempatan yang sangat-sangat singkat ini Habib ingin mengajak semuanya. Yuk jadikanlah kita para pemuda-pemudi yang meningkatkan dan menjaga kualitas kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual yang sebagaimana disebutkan dalam sejarah-sejarah mulia para sahabat Rasulullah, dan bagaimana perjalanan para pemuda-pemuda yang memegang teguh keimanannya seperti Ashabul Kahfi dan yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Barakah dunia wal akhirah. Kabar gembira buat anak-anak muda yang sering ibadah, yang sering taat, yang ngejaga marwahnya. Kabar gembira untuk kalian semuanya. Semua anak muda yang seperti itu akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 golongan, di antaranya
Itu dalam sahih hadisnya. Dan disebutkan bahwa di antara 7 golongan tersebut sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara ini padahal kalau ada setelah ini saya akan ceramah di hadapan para pejabat setelah ini. Mudah-mudahan kekejar waktunya. Hari ini saya ada buka bersama dengan Pak Anies, Gubernur, dan bersama Kiai Munahar Mukhtar, Ketua MUI. Sebetulnya nih ya, kalau mereka seorang pemimpin yang adil, maka mereka akan mendapatkan naungan sebelum naungan Allah berikan kepada yang lainnya. Dan mohon maaf rekan-rekan ya, ini perlu disampaikan, nanti mudah-mudahan semuanya nih bisa jadi ya menteri agama deh, menteri agama boleh deh. Katanya tadi kabar dari siapa? Antum siapa? Pak Is. Tadi menteri agama Pak Lukman. Iya, dari alumni IS juga ya? Begitu katanya. Masya Allah, mudah-mudahan nanti di sini ada yang jadi jadi apa deh gitu, menteri kayak gitu. Ya. Jadi duta besar apa aja deh, mau Saudi, mau Turki, pokoknya ntar inget Habibnya aja. Udah jadi, ini udah dilantik pertama kali tasyakurannya jadi duta besar Turki. Ingat, Habib pernah ngomong, telepon pertama kali mau tasyakuran, telepon Habibnya. Assalamualaikum Habib. Habib, saya dapat nomor Habib dari akhi Gita. Iya, Masya Allah. Ada kabar apa? Habib, saya mau tasyakuran bersama rekan-rekan YIS, alumni semuanya di Masjid Al-Hamrah. Apa? Bukan Al-Azhar, di Turki. Kan ini keduta besar Turki. Lo gak nyambung jomblo? Iya, Beb. Habib datang ya, ntar tiket saya kirimin, Beb. Habib ngajak sama siapa? Kalau begitu saya ajak sama keluarga saya. Ya udah, dia ajak. Ini rekan-rekan semuanya nih udah siapin paspor. Amin ngapain? Amin. Ya kan? Wah, ke Turki. Waktunya pas lagi musim salju tuh, enak tuh ya. Wah, Masya Allah. Kenapa? Dia ingat tuh. Iya, alhamdulillah dulu pernah ikut kajian sama rekan-rekan Yes di Masjid Al-Azhar. Alhamdulillah didoain namanya guru. Alhamdulillah saya udah jadi keduta besar Turki. Saya sudah jadi orang yang bisa manfaat. Ingat tuh, iya Habib pernah sampein, kecerdasan intelektual yang saya miliki semua harus tunduk untuk menjadi khidmah pelayan untuk umat, agama, dan bangsa. Alhamdulillah. Nah jadi ya, saya mau sampein sab'atun yudhilluhumullah. Semua dapat naungan. Itu nanti di yaumul qiyamah, itu matahari kan hanya sejengkal ya. Itu dari hadis yang satu. Hadis yang lain itu ada hanya sehasta sejengkal, panas. Ini matahari dari sekarang di dunia, di bumi jaraknya berapa itu? Coba lihat di Mbah Google. Jaraknya jutaan kilometer deh. Tapi gimana panasnya? Masya Allah, panasnya luar biasa. Apalagi lagi siang-siang hari bulan puasa. Wah, di parkiran ada aja orang makan es kelapa. Udah gitu serodotnya enak. Udah gitu, dia tahu nih kita lagi mau turun. Bukan di sini, bukan parkiran sini. Parkiran di sono, no. Udah dibuka, dia tahu. Assalamualaikum, Beb. Dia ngomong tahu nih, Beb. Assalamualaikum, Beb. Masya Allah. Gimana kabar? Sehat? Gimana puasa? Puasa, Beb. Wah, puasa, Beb. Padahal kita lihat kan kaca hitam nih. Dia nggak tahu dia. Es kelapa yang di plastik tuh. Wah, gulanya gula aren lagi tuh. Waduh, enak bener. Iya dah. Nah, begitu yang saya mau sampein. Ya, itu tuh hari-hari padang mahsyar itu luar biasa panasnya. Tapi semua nih rekan-rekan nih semuanya, ya, semua akan mendapatkan naungan payung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 5 perjalanan insyaallah setengah jam dari sini insyaallah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Barakah dunia wal akhirah. Rekan-rekan, ikhwan, akhwat, manfaatin sisa-sisa perpisahan dengan bulan suci Ramadan. Namun mudah-mudahan yakin, amin. Ini bukan perpisahan terakhir dalam hidup kita dengan bulan suci Ramadan.
Amin ya rabbal alamin. Ada khataman Quran ya? Ayo kita baca khataman Quran. Yang kagak baca Al-Qur'annya tapi ikut khataman, iya nggak apa-apa sih, dapat pahalanya deh. Tapi yang saya gedek nih, udah kagak puasa ikut-ikutan bukber. Udah gitu paling getol lagi nanya, bro kapan bukber bro? Padahal dia nggak puasa. La ilaha illallah. Ya udah deh. Tapi kalau ini yang laki-laki, kalau yang akhwatnya mah wajar. Ya ada halangan mereka. Ingat ya, siapa yang ninggalin puasa Ramadan sengaja tanpa uzur? Sengaja. Ente sakit? Enggak. Ente musafir? Enggak. Terus kenapa ente nggak puasa? Ya nggak mau puasa aja. Nah ingat, siapa yang meninggalkan 1 hari puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur, walaupun dia nanti dia harus membayar hutangnya. Dia harus mengkodok di hari yang lain, maka pahalanya dan kemuliaannya tidak bisa ia dapatkan walaupun ia harus mengkodok setahun lamanya. Masya Allah. Ini kita pahala yang kita kerjain Ramadan nih, puasa nih, mesti harus kita kodok. Namun pahalanya tidak bisa kita raih. Kemuliaannya tidak bisa kita raih walaupun kita sudah kodok di bulan yang lain. Bahkan dalam hadis tersebut, walaupun ia harus mengkodoknya setahun lamanya untuk mengumpulkan pahala yang terlewati yang ia tinggalkan puasa sehari bulan Ramadan, tidak bisa menutupinya. Ya Allah. Jaga puasanya ya. Halo. Jaga puasa ya. Insya Allah. Dan saya mau sampaikan, boleh yang terakhir nih. Nih kalau udah ngomong emang terus-terusan. Begini, saya mau sampaikan. Ikhwan, akhwat, saya mau sampaikan. Ya tadi kan saya sebutkan ada kebutuhan biologis ya, itu manusia. Saya mau sampaikan gini. Jaga ya. Jaga yang akhwatnya, tolong ya. Amanah dari orang tuanya. Kesian orang tua udah ngedidik, emak udah mandiin kita, udah ngejaga kita dari ini dan itu masih dari kecilnya. Jangan sampai udah gede seenaknya ya, dia lampiaskan hawa nafsunya ya. Jangan. Kesian emak, kesian baba, jangan, kesian mereka ya. Ini yang ikhwannya ya, kalau antum bener cinta sama wanita yang kau cinta, maka kau tidak akan mengkotori cintamu dengan ya, dengan berduaan dan na'udzubillah berkhalwat dengannya. Jangan. Nih pokoknya akhwat nih, pokoknya gini nih, ada kaidahnya ya. Kalau kita mau tahu itu laki bener apa enggak, serius apa enggak sama kita nih, cinta bener cintanya. Bib, dia saya cinta sama dia, sayang sama dia tanpa hawa nafsu. Ya kalau nggak ada hawa nafsu jangan nikah. Ya ada hawa nafsu. Maksudnya apa? Jangan. Ketika dia cinta betul, seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita, cinta karena Allah. Dicintakan Allah, maka dia akan jaga kemurnian cintanya. Dia akan jaga kemurnian cinta. Tangannya tidak akan terkotori dengan memegang walaupun sejengkal kulit wanita yang ia cinta. Gak bakal. Sebelum halal baginya. Itu udah, antum pegang kaidah. Mau tahu itu laki, itu calon suami baik untukku, ketika dia ta'aruf denganku, dia akan menjaga kemurnian cinta. Mudah-mudahan semua Allah jadikan, Allah kasih ya jodoh-jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita doa bareng-bareng. Ini doa orang puasa qabul, apalagi detik-detik mau berbuka puasa, itu ada 3 doa yang tidak akan ditolak, diantaranya as-shaim inda iftarih. Ketika orang berpuasa, ya detik-detik ingin berbukanya. Ayo aminkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الأمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا
وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلايا الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القرب مونسا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا والجنة رفيقا ومن النار سيرا وحجابا ومن الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن سعادة وبكل سورة سلام وبكل جزء من القرآن جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراه وكلاه وعساكره إلى يوم الدين واقض بالسلام والعافية علينا والحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين ببرك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان الله عليهم أجمعين والأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Sebut nama orang tua, ayah, bunda, keluarga yang telah meninggal dunia. Sahibul Mugamul Hadrah Al-Muassis Al-Marhum Al-Maghfurlah Yai Haji Mulia Hamkah وصل من فروعهم من الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة واسم الجنة ويعين وبركاته وسرائر في الدين والدنيا والآخرة جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bareng-bareng Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan rahmah semua. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Sukses selalu, berkah selalu, sehat selalu, bahagia selalu, dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kami haturkan kepada guru kami yang mulia Fadilatul Sayyid Adailullah Habib Nabil bin Syakir Al-Qadri. Dan alhamdulillah telah usai kajian kita pada sore hari ini. Teman-teman minta doanya untuk beliau dan seharusnya beliau bersama kita buka puasa, namun beliau Masya Allah begitu takzim dengan para umarok juga
Begitu juga dengan para tokoh ulama yang lain, minta ridhonya kepada teman-teman panitia dan doakan beliau, mudah-mudahan beliau ada kesempatan lagi hadir bersama kita. Dan teman-teman yang kemana-mana, selepas dari acara ini kita akan ada takjil battle dan teman-teman boleh menyaksikan kegiatan takjil battle dan sudah disiapkan oleh kakak panitia. Dan makasih banyak, akan diserahkan kembali oleh Kak Inoy dan Kandida. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.